নমস্কার, আপনারা দেখছেন বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ। আমি সঞ্জীব সিং। প্রথমে আজকের সংবাদ শিরোনাম। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের সংঘটিত হলো জঘন্য কাণ্ড। যৌন নিগ্রহের দায়ে অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপক, থানায় নালিশ, উত্তাল পরিবেশ। সোনাবাড়িঘাট এলাকার বাগপুর এলাকায় হাসিমউদ্দিন ও আব্দুল মানাফ নামে দুই ভাইকে বিজেপিতে ভোট না দেওয়ার জন্য দুষ্কৃতিকারীরা করল মারপিট। শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে চলছে চিকিৎসা। উদারবন্দে পাকিস্তানের মদনপুষ্ট জঙ্গিদের আক্রমণে পেহেলগামে নিরীহ হিন্দু পর্যটকদের হত্যাকাণ্ডের কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের কালাইন এলাকায় আবারও ঘটল ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। সম্প্রতি বাঙালি নবনির্মাণ সেনা প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলচর শাখার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছে তা তীব্র ভাষায় খণ্ডন করলেন প্রতিষ্ঠানের সঞ্চালিকা জ্যোতি। এবারে বিস্তারিত খবর। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের সংঘটিত হলো এক জঘন্য কাণ্ড। এবার যৌন নিগ্রহের দায়ে অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপক, থানায় দায়ের করা হলো এফআইআর। পুলিশ পদক্ষেপ না নেওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র আন্দোলন। সূত্র মতে, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল ওয়ার্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অজিত কুমার জেনার বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ করেছেন কয়েকজন ছাত্রছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রদোষ কিরণ নাথ জানিয়েছেন, উপাচার্য ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আজ তদন্ত রিপোর্ট উপাচার্যের অফিসে জমা পড়বে। এদিকে রবিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপকের এই কুকাণ্ডের খবর পেয়ে সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে উত্তাল করে তোলেন তারা। এদিন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক অজিত কুমার জেনার গ্রেপ্তারের দাবি জানান তারা। সেই সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ন্যায় প্রদান করার জন্য দাবিও জানান। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन न्याय दो, न्याय दो। हमारी बहनों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। स्टूडेंट फॉरवर्ड, स्टूडेंट फॉरवर्ड, स्टूडेंट फॉरवर्ड। जैसा कि आपको मालूम है, सूचना देने के बाद वो कैसे फरार हो जाता है? उसको ये गिरफ्तार नहीं करने की नाकामी है। यहाँ पे बैठ के फोन कर रहा था ना, वो तब पकड़ लेते। ये अंदर की बात है, पुलिस प्रशासन साथ है। ये अंदर की बात है, पुलिस प्रशासन साथ है। पुलिस प्रशासन सर में करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये हमारी सेफ्टी की बात है। अभी भी समय चाहिए क्या? अजित कुमार जेना को अरेस्ट करो, अरेस्ट करना होगा, करना होगा, करना होगा। अजित कुमार जेना को अरेस्ट करो, पुलिस प्रशासन हाय हाय। Vice Chancellor, that Vice Chancellor sir has taken the matter very seriously, and you will be heard enough, and justice will be meted. So, but to ensure justice, to deliver justice,
we have to go through proper process. We cannot decide things on the stage. We have to sit, we have to evaluate the matter, get the report, and there are various procedures as per the service rules which are to be followed properly, without which no action can be taken. But we are going to सस्पेंड करो, अजीत कुमार जेना को सस्पेंड करो, अजीत कुमार जेना को सस्पेंड करो, अजीत कुमार जेना हाय 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 हाय, कुमार जेना हाय हाय। Having stringent flow is not enough. Therefore, we conduct various type of sensitization program, awareness program also. But what should I say? This is a very unfortunate if such activities has taken place. We have got the complaint. The complaint has to be is being looked into, and as I have already informed that Honorable Vice Chancellor is in the job. He is looking after the matter. On the basis of the report, appropriate action will be taken so that justice is meted. So that's what I can say. हर बार एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग रिपोर्ट देते हैं, बच्चे लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा भी उदाहरण सेट नहीं किया जाता है कि ये लोग को फिर दोबारा बैठना नहीं पड़े, या कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टाफ है इस टाइप का क्रिकेट करने से पहले 10 बार सोचे। इस पर कोई कड़ा एक्शन लेने का कोई प्रावधान नहीं है आपके पास? आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है? से आप लोग इशू मिक्स कर रहे हैं। हर बार कह रहे हैं, आई couldn't understand what you mean by हर बार. Every issues are different, and taking consideration of the issues, the university has to act as per law. As I have already told, university cannot run a kangaroo court. That complaint आने से तुरंत we should jump into a conclusion, take action. The alleged will go to the court. There will be legal stricture against the university. So we cannot allow that also to happen. So we have to evaluate, and the process of evaluation is on. And the Vice Chancellor, as I told you, that he is on the job. Let us have faith on Honorable Vice Chancellor. Let us have faith on the system. The system does not allow such type of activities, doesn't have zero tolerance towards such type of activities, and if any such activities has happened, strict action will be taken to ensure justice to the students. এই মানে এই ঘটনার বিরুদ্ধে আপনারা কি মানে এখন অবধি আপনারা কি স্টেপ নিয়েছেন এই ঘটনার? So far I learned, because today I have just got the memorandum right now in front of you all, but departmental teachers have informed Honorable Vice Chancellor on the matter, and Vice Chancellor has directed department to make a preliminary inquiry and submit a report. And as informed by HOD this morning, a little while back, he has submitted the report to Honorable Vice Chancellor. Honorable Vice Chancellor is in a national seminar on a different assignment. So once Honorable Vice Chancellor comes back to office, he will definitely peruse the report, and he will convene a meeting, and then only we can say what action will follow. সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের সোনাবাড়ি ঘাট এলাকায় দুই ভাইকে বিজেপিতে ভোট না দেওয়ার জন্য করা হলো মারপিট। দুষ্কৃতীদের মারপিটে বর্তমানে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন দুই ভাই। বর্তমানে তারা শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে চিকিৎসারত। উল্লেখযোগ্য যে কাছাড় জেলার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বাগপুর এলাকায় হাসিম উদ্দিন এবং আব্দুল মানাফ নামে দুই ভাই যখন দোকান বন্ধ করে ঘরে যাচ্ছিলেন, তখন রাত প্রায় 11টার সময় কিছু দুষ্কৃতীরা তাদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায়। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে অজ্ঞান করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে তারা পালিয়ে যায়। পুলিশ প্রশাসন ঘটনার খবর পেয়ে দুই ভাইকে উদ্ধার করে শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে। এদিকে আব্দুল মানাফের পত্নীর অভিযোগ, বিজেপিকে ভোট না দেওয়ায় এবং কংগ্রেসের হয়ে কাজ করায় তাদের উপর হয়েছে এই হামলা।
तुम हटाओ ना मोबाइल থেকে प्लीज वो तो उधर कांग्रेस रे ভোট দিতা না বিজেপির ভোট দিতা ও তা মাত লইয়া কিতা খাটাখাটি হয়েছে ওয়ার পরে ও কইছেন 2 দিন কুর ভিতরে তারা যেটা করন করবা আজকে তো তিমুকাত্তা কি খরচ লইয়া আবার ফতে ও 200 মানুষে বেরিয়েছেন বেরিয়া মারছেন একবারে দো পাও জুড়ি জুড়ি করলেছেন দো হাত জুড়ি জুড়ি করলেছেন আস্তা মাতার অবস্থা নাই মানুষ তাকিয়া তাকানতে একবারে মারি লইছেন কইলে খাটে আতো ভোট দেওয়া দইয়ের মাত লইয়া আইবুর আর আইবুরের ফুয়া আর বদাই ফজুল তারা আতো ভোট দিতে পারতায় না কথা মাত লইয়া আব্দুল হাসিম আর আব্দুল মুনাফরে ওয়ার্নিং দিছেন আর কি মারতা স্কু বিকালে সুন্দর করে গিয়া দেখছি মারামারি আমরা গেছি গিয়া পাই তারা মারিয়া ফেলাই তুই গেছেন বাদে আমরা শিলচার মেডিকেল লই আইছি ইলেকশনের ঘটনা লইয়া আতো ভোট দিতে পারতায় না কথা মাত লইয়া আতো ভোট দিছে আমরাও মারামারি করতে আমার জামাইরে মারছন আবুল বাদে বদাই গোষ্ঠী খানদান সারা আস্তানি আরগামর মানুষে মারছন আস্তানি আরগামর মানুষরে কইয়ার আমি আমার যদি আমার জামাই লাইফ আমার জামাই ফাও যদি আমি পাই না আমার অনে নাই লইয়া গিয়া সারা লইয়া গিয়া আমি সুইসাইড করি গিয়া না খানো যেন মরমু সদাকা ব্রিজও গিয়া মরমু আর আমার সারার দায়ী হইবা তারা আর যদি খালকু বিয়ান কুর ভিতরে যদি আমি পুলিশে তারারে তদন্ত করিয়া ধরই না তে আমি আমার ফুয়াফড়ি লইয়া গিয়া সারা লইয়া গিয়া আমার হগুরো যে গুয়া আসন হগুরো তিন হগু লইয়া গিয়া তাইনে নাই লইয়া তো সারা মাইলেই শুনতে একবারে ওটাও নাই নো মারলিতা বউই নো মারলিতা সারা মারলিতা এবার গড় দর ভাঙ্গিয়া সারা জমিন টুকর জমিন খাইলিতা টুক খাইতা আর ওগুন সারা মারতানে নাইন ফেনাইন সে যেতটা আসলা যে সারা মারিয়া সারা মারতিয়া সারা বদাই আবুল খিগে গিয়ে মারছন সারা ঠান্ডা পাকিস্তানে মদতপুষ্ট জঙ্গিদের আক্রমণে পহেলগামে নিরীহ পর্যটকদের মৃত্যুর প্রতিবাদে উদারবন্দের নিপুণ নৃত্যকেন্দ্রের উদ্যোগের প্রতিবাদী সভার আয়োজন করা হয় এদিন সারদা ছন্দম মহিলা সমিতি উদারবন লায়ন্স ক্লাব এবং অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা বিকেল 4টায় উদারবন্দের বাস স্ট্যান্ডে নেতাজি পয়েন্ট প্রাঙ্গণে প্রতিবাদী সভা আয়োজিত করেন প্রতিবাদী সভায় উদারবন্দের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারাও অংশ নেন পরে সবাই একত্রিত হয়ে পহেলগাম শহীদের আত্মশান্তি কামনায় 1 মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং নূপুর নৃত্য কেন্দ্রের কর্মকর্তারা অমানবিক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম আমরা সবাই জানি যে জম্মু কাশ্মীরের পহেলগামে যে 22 এপ্রিল যে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক একটা ঘটনা ঘটেছে যে ঘটনা আমাদের ভারতবাসী হিসাবে আমাদের একটা সবাইকে একদম শোকে মুহ্যমান করে দিয়েছে একসঙ্গে 26 জন নিরীহ পর্যটক ভূস্বর্গ বলে পরিচিত জম্মু কাশ্মীরের যে পহেলগাম যেখানে মানুষ দেশ বিদেশ থেকে ঘুরতে আসেন সেইখানে কিছু বর্বর দুষ্কৃতকারী সন্ত্রাসবাদী মানুষকে যেভাবে হত্যা করল স্বামীকে হত্যা করেছে স্ত্রীর সম্মুখে এবং কতজন একজন নেপালের নাগরিকও ছিলেন এবং কিছু মানুষকে ধর্মীয় পরিচয়ে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু এখানে সব ধর্মের মানুষই মারা গেছেন সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না জাত হয় না এই ধরনের কাজ যারা করে তাদের কড়া থেকে কড়া শাস্তি দেওয়া উচিত এবং আমরা জানি যে আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে আজকে আমরা পত্রপত্রিকায় দেখলাম যে সে দেশের যে আইএসআই নাকি না করেছিল দেশের সরকারকে যে ধরনের কোনো পদক্ষেপ যাতে না নেওয়া হয় কিন্তু পাকিস্তানের বর্তমান সেনাপ্রধান এই ঘটনার জন্য পুরো দায়ী এটার প্রমাণ খুব একজন পাক সেনাপ্রধানের মুখে শোনা গেছে সুতরাং অনতিবিলম্বে ভারত সরকার পদক্ষেপ করুক পাকিস্তানকে একটা কড়া থেকে কড়া শাস্তি দেওয়ার এবং আমাদের আবেদন থাকবে আমাদের দেশের ভিতর যাতে শান্তি বজায় রাখি আমরা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা ভারতবাসী সবাই এক হয়ে লড়াই করব আমাদের ভারতের
যে শান্তি সম্প্রতি যে সার্বভৌমত্ব সেটা সর্বাবস্থায় বজায় রাখবো। জয় হিন্দ। নৃত্যকেন্দ্রের আহ্বানে যে প্রতিবাদ প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে আমি উপস্থিত থেকে গর্ববোধ করছি এবং প্রথমেই পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি এবং এই নৎকারজনক ঘটনার নিন্দা করছি। আমরা ভারতবাসী এই যুগের সময় যেভাবে এক আছি থেকে আমরা প্রমাণ করেছি, পুরো বিশ্বকে জানিয়েছি যে আমরা অনেক পরিণত একটা জাতি। পাকিস্তান স্পন্সর উগ্রপন্থীরা যে চেষ্টা করেছিল ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য, তার থেকে ঊর্ধ্বে উঠে আমরা যে একটা পরিণত জাতি প্রমাণ করেছি, বিশ্বকে দেখিয়েছি। তার জন্য আমি পুরো ভারতবর্ষের সব মতের সব ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি একজন ভারতবাসী হিসেবে গর্ববোধ করি এবং সরকারের কাছে আমাদের আবেদন রইল তার উপযুক্ত এবং যথাসময়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। আমরা ভারতবাসী সব এক, আমরা সরকারের পাশে আছি। ধন্যবাদ। মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ। জম্মু কাশ্মীরের পহেলগামে নিরীহ পর্যটকদের উপর হত্যা মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। নিরীহ পর্যটকদের হত্যা মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। পাকিস্তান হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। পাকিস্তান হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। ভারতবাসী এক হও, এক হও, এক হও। ভারতবাসী এক হও, এক হও, এক হও। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। জম্মু কাশ্মীরের পহেলগামে নিরীহ পর্যটকদের উপর হত্যা মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। নিরীহ পর্যটকদের হত্যা মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। পাকিস্তান হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। পাকিস্তান হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। ভারতবাসী এক হও, এক হও, এক হও। ভারতবাসী এক হও, এক হও, এক হও। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। এবার একটু বিরতির পর বাকি খবর। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম।
Welcome to DRG Dream School, where dreams take flight. Managed by the prestigious Ramanuj Gupta Memorial Charitable Trust, we bring world-class education right here in Silchar. We step into the classrooms which are designed to inspire. We are located in an eco-friendly environment and cutting-edge facilities. We will ensure that every child strives in the best possible way. We have highly digitalized classrooms which will make learning more interactive and fun. From state-of-the-art computer labs to highly equipped science labs, we nurture every child's innovation and creativity. A strong mind dwells in a strong body. We have a wide turf sports ground which will ensure every child to stay active, healthy and competitive. Guided by a group of experienced faculty with years of experience, we ensure every child gets personalized attention and holistic development. At DRG Dream School, where dreams take flight, we don't just teach, we shape the future. বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় করণ টিভিএস সোনাই রোড শিলচর। সাই বিকাশ স্কুলের বিপরীতে থাকা করণ টিভিএস শোরুমে শুভ নববর্ষে গ্রাহকদের জন্য দুর্দান্ত আকর্ষণীয় অফার প্রদান করা হচ্ছে। টিভিএস থেকে যে কোনো স্কুটি বা 2 হুইলার বাইক কিনলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন 4 লিটার পেট্রোল ফ্রি, 2টো হ্যামলেট ফ্রি, সঙ্গে রেনকোট ও আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার। নববর্ষ উপলক্ষে এক্সচেঞ্জ অফারে যে কোনো ধরনের 2 হুইলার বাইক এক্সচেঞ্জ করে আপনি যদি অ্যান্টক স্কুটি নিতে চান তাহলে পাচ্ছেন নগদ 4000 টাকার ক্যাশব্যাক। এছাড়াও আপাচি গাড়ির কেনার ক্ষেত্রে পাচ্ছেন 3500 টাকার ক্যাশ ডিসকাউন্ট। তাছাড়াও আরটিআর এবং আরআর বাইক ক্রয় করলে প্রত্যেক গ্রাহক পাচ্ছেন নগদ 5000 টাকার ছাড়। এই অফার থাকবে 30 এপ্রিল পর্যন্ত। তাই বাংলা শুভ নববর্ষের নতুন অফারের সুযোগ নিতে আজই পদার্পণ করুন টিভিএস সোনাই রোড শিলচর। দূরভাষ 9287999616, 9287999622 এবং 9287999621। ফিরে এলাম খবরে। কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের কালাইন এলাকায় আবারও ঘটল ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। এক পথচারীকে এক দ্রুতগামী বাইক চালক গুরুতরভাবে ধাক্কা মেরে আহত করেন। উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে এবং ব্যক্তি জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তীব্র গতিতে রাস্তায় বাইক চালানোর সময় একাএক এই ঘটনা সংঘটিত হয়। হয়েছে আমাদের আইডিয়াল পাবলিক স্কুলের সামনে। এখানের এক জৈনিক ব্যক্তি একদম বিদ্যা আলাউদ্দিন নাম, এখানে সামান্য সবজি বিক্রি করেন। এখানে হঠাৎ করে একজন বাইক আরোহী এসে ওনাকে যেভাবে ধাক্কা মেরেছে, উনি অসুস্থ হয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণভাবে এখানে জখম হয়েছেন। বর্তমানে খাটিগুলো এখানে আমরা সবই জমায়েত হয়েছি, ওনাকে দেখেছি। তো বিশেষ করে এখানে বলার কিছু নাই, এই যে রাস্তা এখানে যানজটের সমস্যা সর্বত্র এখানে থাকে এবং প্রতিনিয়ত এই এলাকাগুলোতে অনেক স্কুলগুলো আছে। স্কুলগুলো থাকার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে যে সমস্ত আমার ড্রাইভার বাইরে আছে, এখানে একদম অনিয়ন্ত্রিতভাবে তারা প্রত্যহ মোটামুটি গাড়িগুলা চালায়, বাইক হোক।
সম্প্রতি বাঙালি নবনির্মাণ সেনা প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলচর শাখার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছে তা তীব্র ভাষায় খণ্ডন করলেন প্রতিষ্ঠানের সঞ্চালিকা জ্যোতি কলিতা। এদিন তারাপুর চালমারির প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিলচর শাখার সভাকক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সঞ্চালিকা জ্যোতি কলিতা জানান, কণিকা শর্মার অসহায় সুযোগ নিয়ে কোনো ধরনের তাকে জবরদখল করা হয়নি বা উনার ভবন দখল করা হয়নি। কণিকা শর্মা তার শুধু 4টি রুম প্রদান করেছেন, বাকি 4টি রুম তার ব্যবহারের জন্য তাকে প্রদান করা হয়েছে এবং সেগুলো রয়েছে। তিনি বলেন 2011 সালে কণিকা শর্মার সঙ্গে প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিলচর শাখার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী 10 বছরের রেজিস্টার গিফট ডিড হয়েছে। কণিকা শর্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে জায়গা দান করেছেন। তিনি জীবিত কাল পর্যন্ত নিচের 4টি কক্ষে থাকতে পারবেন, এতে কোনো বাধা নেই। বিভিন্ন সমস্যার ঘেরাটোপে জ্যোতি কলিতা এদিন সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেন। Easier to talk. নবনির্মাণ সেনানী আমার এখানে একটু উৎপাত মানে হুলস্থুল করে, তারা নিজের কিছু বক্তব্য শোনায়, আমরা কেউ কথা শুনে না, আর উল্টা পুল্টা মিথ্যা কথা, সম্পূর্ণ যেগুলা মিথ্যা এগুলা কথা এখানে সবাইকে কয়। তারপরে বহুত সাইডের পেপার ভিডিওতে দেয়, যেটা নাকি আমার সংস্থার বহুত বদনাম হয়। আর লিখেছে যে কণিকা মাতাকে এখান থেকে তাড়ানো হয়েছে, তাড়ানো হয় নাই। 22 বর্ণার সময়তে উনি দাদার ঘরে যায়, আর এই দাদার ঘরটা ওনার আর ভাইয়ের নামেই আছে। আর একটি বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোর, খুব সুন্দর সুবিধাও আছে, থাকার রুম, একটা লেট্রিন, বাথরুম, 5টা রুম আছে, সাইডে ওয়াল গেট, অনেক সুন্দর। আর উনি তো পেনশন পায়, সুন্দর চলে। আমি ওনাকে অনেকবার আনতে গেছি, কিন্তু উনি বলছে আমি এখানে কমফোর্টেবল, আমি এখানে ভালো পাই। আর কোনোদিন এখানে আয়, ওনার রুম আমি সাইডটা সারি দিছি, কোনোদিন রেস্টও করে। উনি নিচের গ্রাউন্ড ফ্লোরে এই ওই পার্কটাকে 4টা রুম আমাকে দেয়, 4টা রুম ওনার, বাকি ওনার উপরে 1st ফ্লোর 2nd ফ্লোর আমার বানাই। তারপরে এই জায়গাটা আমরা মাটি কিনে আমার ভাই বোনের সঙ্গে আমরা এই বিল্ডিং বাগেরা সব সুন্দর করি। এখানে একটা ডোনেশন ভান্ডারি আছে, 2টা আছে। এখানে মানুষের 5 টাকা, 10 টাকা, 20 টাকা, 100 টাকা, 200 টাকা, 500 টাকাও দিতে পারে, আমি জানি না। ঠিক আছে, এইটার দ্বারা আর ভাই বোনের একটু সহযোগের দ্বারা এটা চলে। এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, এটা নাকি আমার উপরে দিয়েছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার অতগুলো ব্রাঞ্চ আছে, যে এত কোটি কোটি টাকা হয় নাকি। আর এটা আমার প্রত্যেকটা মুহূর্ত মাউন্ট আবুট আমার অনলাইন, আমার যেগুলা মানে অ্যাকাউন্টস হয় এগুলা অনলাইন দেখি, মাউন্ট আবু ভেরিফাই হয়ে গেছে, আমার কোনো ভুল নেই। আর সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা একটা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে গেছে।
একটা মহিলা সশক্তিকরণের একটি বিজয় ছিল। এখানে যারা হেঁটে আছেন, যারা পরিচালনা করছেন, তারা সবাই মহিলা এবং এই যে সেবা কেন্দ্রের শিক্ষিকা যারা নিয়োজিত হন, যারা এই সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করেন, তারাও মহিলা। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল চ্যানেল যেগুলো আছে, সোশ্যাল মিডিয়া, সেগুলোতে প্রচারিত ক্রমাগতভাবে শিল্পের সম্পর্কে বেশ কিছু সংবাদ হচ্ছে। তো সেই সংবাদগুলোতে অর্ধসত্য বা অসত্য কথাগুলাই দূষিত হয়েছে, হয়তো সেটা যাচাই করার সুযোগ হয়নি। তো এই ধরনের সংবাদ পরিবেশিত হওয়ায় আমাদের ব্রহ্মকুমারী এই সেবা কেন্দ্রে যিনি সঞ্চালিকা, ওনার সম্বন্ধেও কিছু বলা হয়েছে এবং সার্বিকভাবে তাতে করে জনসাধারণের এত অঞ্চলের বৃহৎ জনসাধারণের কাছে একটা ভুল বার্তা সংস্থা সম্বন্ধে গিয়েছে, একটা ধারণা, তাদের যে শ্রদ্ধা বা যে ধারণা ছিল জনগণের মনে, সেটা কিছু ধরনের বাধা হয়ে গেছে। এই ব্যাপারটাতে আমরা যারা ব্রহ্মকুমারী অনুসারী এবং ব্রহ্মকুমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমরা যারা ছাত্র স্টুডেন্ট, এটা আমাদের কাছে। বহুচর্চিত জল সম্পদ বিভাগের বাস্তুকার কে ইউসুফ জামানকে বদলির দাবি উঠল এলাকা জুড়ে। সিন্ডিকেটের আখড়া বানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অর্থ আত্মসাৎ করতেন চুনি। অভিযোগ এলাকাবাসী জলসম্পদ বিভাগের এই বাস্তুকারকে শহরতলি, ভাগাডোহর, বরজুড়াই নদী বাঁধের বেহাল দশার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। জলসম্পদ বিভাগের বাস্তুকার কে ইউসুফ জামান এলাকা থেকে বদলি করে অন্যতর স্থানান্তরিত করার দাবি করছেন এলাকার নাগরিকেরা। উল্লেখ্য যে শহরতলির ভাগাডোহর, বরজুড়াই ইএনডি বাঁধের বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার নাগরিকেরা। 2022 সালে বাঁধের সংস্কার কাজ শুরু করা হলেও এখনও তা সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। বিগত দুদিনের বর্ষণে বাঁধের অনেক জায়গা নদীতে ধসে তলিয়ে গেছে। বর্তমানে বাঁধের পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠা স্থানীয়দের রাতের ঘুম উড়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকার মানুষ সোমবার জমায়েত হয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সহ ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। এলাকার ভুক্তভোগী জনগণ ক্ষোভের সাথে মিডিয়াকে জানান যে জলসম্পদ বিভাগের বাস্তুকারকে ইউসুফ জামান বারবার বাঁধের পরিদর্শনে গিয়ে ঠিকাদারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসেন, কিন্তু কাজ সঠিকভাবে হয় না। খাইতে খাইছো এখন এবলা ইয়ে করলাম আছেন আজিল মাতি লাভ কালবার মানে নিয়ম মতো কাম না, বুঝলেন না? নিয়ম মতো না, এইদিকে রাস্তা সরিত, এইদিকে মাটি দিয়ে দিয়ে দিলেই তো, বুঝছেন না? না না ইয়োর আমরা যে এই আজকে যে আমরা জমা হয়েছি এই এন্ডির বান্দর লাগিয়া, এই এন্ডির বান্দর মাঝে ইঞ্জিনিয়ার হল খালি আইন আর যায় বলের লইয়া আইবার কন্ট্রাক্টারের লগে দেখা করিয়া যাইবা ইনো কিতা মাটি ফলের কিতা না, আমরা পাবলিকে হলে যদি তার কাছে আবদার করি যে নিকানো সার তার 20 মাটি ফলের মেঘ দিলে দইয়া যাইব গা। এখন মাত্র 2 দিন মেঘ হয়েছে, লগে এই 2 দিন কুর ভিতরে কয়েকটা জায়গা দোষিয়া আবার নিচে গেছে গা। যদি ফ্লাড আয় আমরা বিভাগীয় কর্মকর্তা হলোর কাছে আবদার রাখি আর ইয়া অতি সত্তর আপনারা চেক করুন, ইঞ্জিনিয়ারের পিছিয়ে তদন্ত করুন। এই যে কে জামান চৌধুরী যে ইঞ্জিনিয়ারে যেন গাড়িয়া বইছুন এখানে যে সিন্ডিকেট রাইড লইয়া অতি সত্তর যদি টানে এন থেকে সরানি না হয়
তাহলে আমরাও তো ভুক্তভোগী লগে টাউনের এরাও ভুক্তভোগী হইবা। এই যে মাটিটা সরিয়া যাইব গা, যে মাটি ফালানি হয়েছে এই মাটি কোনো সময়ও রইতো না, মেঘে দইয়া নামাই দের, আর যখন ফ্লাড দিব আর রইবুন। আমরা দাবি হইল এই যে ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে টোটালি ইন থেকে সরানি কে জামান, এই যে যদি ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে সরানি না হইতে এই সিন্ডিকেট রাজটা ভাঙ্গিত না। আর যত সময় এই রাজটা ভাঙ্গিব না, এই আমরা বরাকপাড়ার মানুষ এন লাগিয়া বেশ ভুক্তভোগী হইমু, আরো হইমু। 2022-23 হয়েছি, সামনে দিয়ে আরো হইমু। খানে তাই যেটা মূল লইয়া বইছেন কন্ট্রাক্টর হলরে লইয়া টান টান বাট লইয়াও টান টান টাইন হরি যাইন। আর আমরা বিপদী, আমরা মধ্যখানো এই যে রুবেল নজরুল আমরা সব মিলিয়া তাই নখানো আইসলা। আবার বাদে কইলাম দেখুন স্যার আজকে যে ফেক হয়েছে, আমরা বাচ্চা কাচ্চা ওদারও একটা স্কুল, ওদারও আছে মসজিদ, দোদারর বাচ্চাই নেই, মাঝখানোর বাচ্চাই ওদারও স্কুলে যাইতে লাগে, হসইটেও যাইতে লাগে। এটা তো বিলকুল আর আটার কথাও না, আটা তো যায়ও না, এটা ফাও গাড়িয়া মাথা পর্যন্ত উঠে। আর এটা যে রাবিশ মাটি ফালাইছুন, এই রাবিশ মাটি অটোমেটিক আর ফাঁক হয়ে যায়, আর যে সময় মেঘ যায় তুরা আটা যায়, আর মেঘ আইলো রাবিশ মাটি আবার শেষ গলিয়া জায়গা। তখন আমরা কথা দিছেন তাই লাল মাটি কন্ট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়ারে কইছেন যে আমি ঠিক আছে কন্ট্রাক্টরের লগে বইয়া মাতিয়া আমরা জানাইমু যে লাল মাটি ফালানি লাগে। এখন কই লাল মাটি আর কই তাইন আর কই কন্ট্রাক্টর, এলকো আমরা চাই আর যে এই যে মাটি দেওয়া হয়েছে এই মাটি তো আর সরাইতে পারতা না, এই মাটিরে গার্ড দেওয়ার লাগে অতি সত্তর লাল মাটি ফালানি হোক, পাত্তরালা লাল মাটি ফালানি হোক। লাল মাটি যদি ফালাই না ই মাটি একবারে যেন থেকে উঠাই আনা হয়েছিল সড়ক, রাস্তার নিচ থেকে উঠাই আবার সড়ক দেওয়া হয়েছে, আবার এই রাস্তা আবার যাইব জায়গা গাছ গিয়া ভরে যাব। আর যদি লাল মাটি না ফালানি হয়, এই আমরা দাবি মতো এই রাস্তার খাসটা না হয়, তে আমরা আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়িয়া তুলমু এই কে জামানোর বিরুদ্ধে। মামার বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে উদ্ধার নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। গত শনিবার 5 গ্রাম কালীবাড়ি রোডে নিজের মামার বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে উদ্ধার হয়েছে 13 বছরের অর্ণব রায় নামের এক নাবালকের মৃতদেহ। খেলমা প্রথম খণ্ডের কান্দি গ্রামের বাসিন্দা নিরঞ্জন রায়ের ছেলে অর্ণব গত 1 বছর থেকে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছিল, কিন্তু শনিবার বিকালে হঠাৎ বাবা নিরঞ্জনের কাছে খবর আসে অর্ণব নাকি আত্মহত্যা করেছে। খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান তার পরিবারের মানুষ। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ। অর্ণবের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করা হয়। সোমবার মেডিকেল কলেজ থেকে মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার বাবা নিরঞ্জন এবং অন্যান্য পরিবার সদস্যরা। অভিযোগ করে বলেন তার ছেলে আত্মহত্যা করেনি, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তার মামির নাকি হত্যা করেছেন অর্ণবকে, গলায় রশি লাগিয়ে হত্যা করা হয়েছে অর্ণবকে। আত্মহত্যা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা। গ্রামবাসীরাও একত্রিত এই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের দাবি জানান। গ্রামবাসীর সন্দেহ নাবালক ছেলে হয়তো কোনো কুকর্মের দৃশ্য মধ্যে দেখে ফেলেছিল তার মামিকে, এবং সেই পর্দাফাশের ভয়ে হয়তো মামি তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় সঠিক তদন্ত হতে হবে বলে দাবি জানান এলাকাবাসীরা। তবে এটি হত্যা না আত্মহত্যা এ নিয়ে পুলিশের তরফ থেকে কোনো কিছু জানা যায়নি। পুলিশের তদন্তে আসল রহস্য উদ্ঘাটন হবে বলে আশাবাদী এলাকার মানুষ। তুমি যা সন্দেহ করা যে তারা মামির নাম কি তা মিনতি রায়, ঠিক আছে। গ্রামের ছেলে যে নিরঞ্জন রায়, ওনারই ছেলে, 13 বছর বয়স হয়েছে। এত নিন্দনীয় ঘটনা হয়েছে, আমরা সবাই এই ঘটনা শুনে আমরা খুব দুঃখিত যে এ ধরনের ঘটনা আমার এই বয়সের মধ্যে আমি কখনো শুনিনি, অথচ দেখিনি যে আমাদের গ্রামবাসীর এলাকার ঘটনাটা হয়েছে 5 গ্রাম কালীবাড়ি রোডে। এই ঘটনার যে ঘটনা হয়েছে, কাছারের যে এসপি মহোদয় যে স্যার আছে ওনার আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে এই ঘটনার জন্য অতি সত্বর তদন্ত করা হয়। যে দুষ্কৃতী যে ঘটনা করেছে তাকে যাতে কঠোর যাতে শাস্তি দেওয়া হয়। এই যে 13 বছরের যে ছেলে, এ কি দোষ করেছে? এখনো তো কোনো দোষের যে দোষ করবো যে কাউকে মারবো এই জন্য দোষের উপযুক্ত তো হয়নি। আমার বোধ হয় যে ঘটনাটা করেছে যে নিরঞ্জন রায়, যে ছেলের বাবাটা যে বলেছে যে তার মামির বাস্তব, এই জন্য বোধ হয় কোনো নিকটজনক ঘটনা দেখেছে, তাই উনি এই নিকটজনক ঘটনা দেখার কারণেই এই ছেলেটাকে বোধ হয়, এটা আমি অনুমানিক করে এটা বলছি, না যে এই যে ছেলেটা এখনও তো এই ধরনের কোনো দোষের মানে উপযুক্ত হয়নি, ছোটো বাচ্চা ছেলে। আমাদের গ্রামবাসী সময় খবর পাওয়া যান না,
ভাতিজার হয়ে গেল। এরপরে প্রায় 6টা সাড়ে 6টার সময় খবর পাই, আমার ছোটো ভাইয়ে ফোন করিয়া কইছে যে খবর পাওয়া গেছে, তার ঘরের পিছনে ফাঁসি অবস্থায় পাওয়া গেছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাড়ি নিয়ে পরবর্তী আরও গাড়ি নিয়ে গেছি। যাওয়ার পরে ওইটা অনেক সময় গেছে পুলিশ আইতে। বাড়ির পরিস্থিতিটা অন্যরকম আসছিল। এখন আচ্ছা তোমার ধারণাটা কিতা? ধারণাটা ওইটাই, আমরা ওইটার সন্দেহমূলক দেখা যায়। তার পরিবারের তার যে আছে, মামা আছে, মামি যে আছে, তার উপরে আমরা একটু সন্দেহ আছে। মানে পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটছে। তোমার দাবি কিছু প্রশাসনের কাছে কোনো দাবি আছে তোমার? প্রশাসনের কাছে তো দাবি আছে, কিন্তু পরবর্তী আমরা জানাই উপযুক্ত শাস্তি চাই। জঘন্য ঘটনা ঘটেছে, আমরা সবাই এখানে অনুভব করতে পারছি। এটা পরিকল্পনা করে এর মার্ডার করা হয়েছে। তো এখন বর্তমানে স্কুলের একজন ছাত্র, 13 বছর বয়স, একটা জঘন্য কাণ্ড। যে অপরাধী যারা এই যে জঘন্য কাণ্ড করছে, তার এখন এই বয়সে স্কুলে ছাত্র এর ব্যাপারে আমি প্রশাসনের কাছে দৃঢ় দাবি রাখছি। এই নেক্ষারজনক যে মার্ডারটা হয়েছে, এটা পোস্টমর্টমও রিপোর্ট আছে। আমি প্রশাসনের কাছে এই দাবি রাখছি, এটা অতি সত্বর তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি করার জন্য আমরা গ্রামবাসী সবাই দাবি রাখছি। ঘটনা কি হয়েছে? ঘটনা তারা 3টার সময় আমরা ফোন করছেন, করিয়া ওইটা অন্যব্রে হওয়া যান না। কে ফোন মারছে? তার মামিয়ে, ওইটা অন্যব্রে হওয়া যান না। তো পরে আর ফোন তারা করছেন না করা পরে আমরা টন্টনি তারা জিজ্ঞাসা তারা পাইছো নি, তারা খবর পাইছো নি, ওইটা না, তারা কোনো হওয়া গেছে না। এবারে তোমার সন্ধ্যার সময় 6:30টার সময় আমরা বার হয়েছি, টিকর ভাড়া অতটুক গেছি। যাবার পরে হইটা তারা হওয়া গেছে, গলাত ফাঁস লাগাইল। এবারে এখন তোমার ধারণা কি তার রহস্যজনক মানে না তার উপযুক্ত আমরা বিচার চাই। মানে হত্যা করা হয়েছে না মানে আত্মহত্যা করছে? কেউ মারছে না? তারা মারছে, তার মেয়ে মারছে। খবরের শেষে বরাক বার্তা বাংলা সংবাদের সংবাদ শিরোনাম আরো একবার। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের সংঘটিত হলো জঘন্য কাণ্ড। যৌন নিগ্রহে দায়ে অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপক, থানায় নালিশ, উত্তাল পরিবেশ। সোনাবাড়িঘাট এলাকার বাগপুর এলাকায় হাসিমউদ্দিন ও আব্দুল মানাফ নামে 2 ভাইকে বিজেপিতে ভোট না দেওয়ার জন্য দুষ্কৃতিকারীরা করল মারপিট। শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে চলছে চিকিৎসা। উদারবন্দে পাকিস্তানের মদনপুষ্ট জঙ্গিদের আক্রমণে পেহেলগামে নিরীহ হিন্দু পর্যটকদের হত্যাকাণ্ডের কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের কালাইন এলাকায় আবারও ঘটল ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। সম্প্রতি বাঙালি নবনির্মাণ সেনা প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলচর শাখার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছে তা তীব্র ভাষায় খণ্ডন করলেন প্রতিষ্ঠানের সঞ্চালিকা জ্যোতি। এখনকার মতো বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।